بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی حقیقت بدعت ہے یا عبادت؟ ناظرین، 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادت گڑھ لی ہے، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی ہے، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت کر رہا ہوتا ہے، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈیگ چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلوب ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس بیچ کا راستہ، اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم سے کم وہ حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے ان کے اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو حسن لغیرہ سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، اور عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث سے، ایک احادیث کی کثرت سے روایت، اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے ان رات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا جس میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی 2-4 زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے 5 آدمیوں کے۔ 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پہلا مشرک، المشرک، پہلا مشرک، دوسرا مشاہن۔ مشاہن کسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پائجامے، شلوار، چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے نہ ہو، سستی کی وجہ سے نہ ہو، غفلت کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے ہی اس کے نیچے جا رہا ہے تو علم میرا مالک کیسا ہے، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، رحم کرنے والا۔ صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے، بشرطے اس کے کہ اس کے پیچھے تکبر ہے۔ اگر تکبر سے ازار نہیں لٹک رہا ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرطے تکبر۔ چوتھا ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، جس نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے دے کر ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آگ کو کہتے ہیں پرزا پرزا کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ پانچواں مسلسل شراب پینے والا، مستقل شراب کا عادی ہو، ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معاف نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معاف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہوگی۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشا جائے گا،
15 शाबान की ज़रूरत नहीं है, न लैलतुल क़द्र की ज़रूरत है, न बैतुल्लाह जाने के साथ तौबा की शर्त है। जहाँ भी वो बैठ के तौबा करेगा, जिस लम्हे में करेगा, उसी वक्त उसकी तौबा कबूल होगी और अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। दिन का रोज़ा, रात का क़याम। ज़्यादा क़याम से मुराद नवाफिल है। कोई घर में पढ़ ले तो कोई मस्जिद में पढ़ ले। नवाफिल नफली इबादत घर में ही अफजल होती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतें हमेशा घर से पढ़ कर आते थे। तहज्जुद अपने घर में पढ़ते थे, मस्जिद में नहीं पढ़ते थे सिवाय एतकाफ़ के। आप अपनी नवाफिल सुन्नतें सब घर में पढ़ते थे और मस्जिद में सिर्फ फ़र्ज़ अदा फरमाते थे, और उसके बाद बैठना होता था तो बैठ जाते थे, उठना होता था तो उठ जाते थे। तो एतदाल अल्लाह को हर चीज़ में पसंद है। दुनिया जो मुख्तसर है उसमें कैसा मुतासिर नहीं होगा। आखिरत जैसे मामले में भी अल्लाह हमसे कह रहा है, एतदाल उम्मतन वसत। ऐसे ईसाइयों की तरह तर्क दुनिया भी ना करो, यानी दुनिया को एकदम छोड़ ना दो। यहूदियों की तरह दुनिया के पीछे ना पड़ जाओ। रिज़्क़ के हलाल भी कमाओ, अपने बच्चों को भी देखो, अपने फ़राइज़ को भी देखो जो दुनियावी हैं, और अल्लाह से भी अपना मामला ठीक करो और दुरुस्त करो। बाद के ज़माने में सहाबा के बाद से ही एक इंतहा पसंदी उम्मत आई। सारी सारी रात जागना। फुला बुज़ुर्ग थे, वो रस्सी से अपने बालों को बांध लेते थे कि नमाज पढ़ते पढ़ते जब नींद आए और झटका लगे तो रस्सी से बंधे हुए बालों से उस झटके से तकलीफ हो और उनके आँख खुले और फिर नफलें शुरू हो जाए। एक फुला बुजुर्ग थे जो अपनी आँखों में नमक का सुरमा लगाते थे ताकि आँखें जल जाएं, उसमें जलन पैदा हो जाए और नींद उड़ जाए। ये ऐसे वाक़यातों से भरे पड़े हैं। फुला बुजुर्ग थे, उन्होंने 30 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। ये अपनी जगह पर बुजुर्गी है, लेकिन हम ये नमूए दीन पेश नहीं कर सकते। फला बुजुर्ग थे, वो 30 साल से सत्तू खा रहे थे कि रोटी खाने और सत्तू खाने में 70 दफ़ा सुबहान अल्लाह का फ़र्क पड़ जाता है कि रोटी खाए तो 70 दफ़ा सुबहान अल्लाह कम कह सकते हैं और सत्तू खाएं तो 70 दफ़ा सुबहान अल्लाह ज़्यादा कह सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि मुझे तो 30 साल हो गए, मैं सत्तू खा रहा हूँ, ये दीन नहीं है, यानी वो दीन नहीं है जो हम इंसानियत को पेश कर सकें। ये तो लोगों को दौड़ाने वाली बात हो गई, ये रहबानियत की शक्ल है, और ये वो दीन नहीं है जो हम लोगों को पेश कर सकें, पेश करेंगे तो वो कहेंगे वाह वाह क्या दीन है, कबूल करो। ये एक किस्म का गुलूब आया। एक बुखारी शरीफ की हदीस है जिसमें रिवायत है कि 3 सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी रात को कैसे गुजारते थे, यानी लैलतुल कद्र कैसे गुजारते। तो घर वालों ने बताया कि खाते भी हैं, सोते भी हैं और जागते भी हैं। तो वो तीनों आपस में कहने लगे कि वो तो नबी हैं, वो सोए भी तो कोई बात नहीं, शादी भी करें तो कोई बात नहीं, हम तो नबी नहीं हैं, हमें तो कुछ करना चाहिए। एक ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, एक ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी नहीं सोऊंगा, एक ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों सहाबा को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम मुझसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले हो? इन्नी ला अख्शाकुमुल्लाह व अतकाकुम लहू लेकिन असूमु व उफ्तिरु व उसल्ली व अतज़व्वजुन निसा। मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और तुमसे ज़्यादा तकवा इख्तियार करता हूँ, लेकिन मैं रोज़ा भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ और नमाज़ पढ़ता हूँ और औरतों से शादी भी करता हूँ और अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ। तो तुम गुलूब से बचो, पहली उम्मतों को हलाक कर दिया, दीन में गुलूब से बचो। गुलूब यानी इंतहा पसंदी,
دین ہو یا دنیا، دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ مجھ سے نہیں۔ دیجیے مجھے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔